सत श्री अकाल जी। ANB न्यूज़ देख रहे सारे दर्शकों का मैं कुलदीप सिंह स्वागत करता। शुरुआत करते हैं अज के बुलेटिन की। किसान नेता राकेश टिकैत ने विरोधी धिर के सांसदा बारे कहा कि पहला संसद में उन्हों की आवाज़ नहीं चुकी जा रही सी, पर जो किसानों द्वारा अपने अपने हल्के के सांसदा नूं मंग पत्र दिते तो उसके नाल ही किसानों द्वारा दिते गए मंग पत्र के उपर सांसदा द्वारा सरकार के कन्ना तक साडी आवाज़ बुलंद की जा रही है। इस दे नाल ही उन्होंने कहा कि किसानों के कहने ते ही आम लोगों की आवाज़ भी अज संसद में किसानों द्वारा चक्की गई। बैठे हुए हैं, पहले बोलते नहीं थे किसान के बारे में, उनको एक पब्लिक ने भी जारी किया था, वे अब बोलना शुरू करा है। वहां पे उनको ये कहा कि आप अपनी आवाज वहां पे उठाओ, वहां से बाहर मत निकलो। जो जनता ने चुन के भेजा है, जिस कोज के लिए भेजा है जनता ने, आप उसकी आवाज वहां पर उठाओ। और वे वहां पे पार्लियामेंट में अपनी आवाज उठा रहे हैं, वो चाहे किसान का इशू हो या पब्लिक के दूसरे और इशू हो, तो पूर्ण रूप से मजबूती के साथ में अब की बार वे लोग वहां पे लगे हुए हैं। और जो विपक्ष है वो सत्ता पक्ष का पूरा बिरजोर विरोध कर रहा है, पूरा मजबूती से वहां पे। ये है कि किसान संसद चलाना जानता है। किसान ने पार्लियामेंट के बाहर दूसरी संसद चलाई, और जो लोग किसानों की बात नहीं करेंगे वो जब अपने क्षेत्र में जाएंगे तो किसान, वहां की जनता उसका विरोध करेगी कि हमने इसको चुनकर भेजा और इसने हमारी आवाज वहां पे नहीं उठाई, तो हम उसका विरोध भी करेंगे। अगर आवाज नहीं उठाएगा तो उसका विरोध पूर्ण रूप से करा जाएगा। महिला संसद जाएगी 26 और 9 तारीख में महिला संसद चलाएगी। कल महिलाओं का पूरा जत्था 200 महिलाएं जाएंगी, वे वहां पे पूरी संसद अपनी चलाएगी। उन्हीं का ही मंच रहेगा, वही उसकी अध्यक्ष रहेंगी, वही उसका संचालन करेंगी और पूर्ण रूप से वही सुनने वाली होंगी। कल महिला संसद चलेगी। हम भी कह रहे हैं, लेकिन कंडीशन क्या लगाई अब की बार? वे कंडीशन लगाते हैं, जिस दिन कंडीशन लगानी छोड़ देंगे, अगर वे कंडीशन लगाएंगे बार बार, तो कैसे जाएंगे बात करने? उन्हें एक ही भाषा का इस्तेमाल करते हैं, एक ही शब्द का इस्तेमाल करते हैं। अगर उन्होंने तमिल भाषा में ही वे भाषण देना जानते हैं, अगर उनको कह के भाई संस्कृत में दे दो तो वो देंगे नहीं, क्योंकि रेटी रटाई एक ही चीज का इस्तेमाल करते हैं। जब वो कह देंगे कि हम बात करने के लिए तैयार है, हम विदाउट कंडीशन बात करना चाहते हैं, तो किसान उनसे बातचीत करेगा। वे अगर 12 साल में भी कहेंगे, वे अगर 3 साल में भी कहेंगे, 12 साल तो नहीं उनको रहना, 3 साल अभी उनकी सत्ता है, वे 3 साल तक अगर इसी भाषा का इस्तेमाल करते रहेंगे, तो जो दूसरे लोग आएंगे भाई उनसे बात कर लेंगे। नहीं, हमें नहीं पता कि इस साल निकलेगा नहीं निकलेगा। किसान संसद है, लोकतांत्रिक देश में लोकतांत्रिक तरीके से अपनी भाषा में अपनी बात कहने का ये भी एक माध्यम है। हमें नहीं पता कि इस साल निकलेगा नहीं निकलेगा। जब 8 महीने ETT ਟੈਟ ਪਾਸ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪੁਲ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਜਲਦ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਅਨ 2364 ਸਿਲੈਕਟਡ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰ, ਸਾਡੀ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਕੋਈ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੰਗ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ, ਜੋ ਕਿ ਲਗਭਗ 8 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਕੰਮੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦਾ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ 2-2 ਟੈਸਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਵੀ ਖੁੱਸ ਚੁੱਕਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਕੰਮੇ ਹੋ ਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਟੀਲ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨਤਾ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਕੀਮ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇੰਡਸਟਰੀਸਟ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣੇ ਆ। जो PLI स्कीम जो सरकार ने अभी अनाउंस की है, ये स्पेशल स्टील्स के लिए भी 2-3 दिन पहले अनाउंस की है। तो ये मैं सरकार को शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। दिस स्कीम इज़ अ फैंटास्टिक स्कीम। बेसिकली इस स्कीम की वजह से कोई स्पेशल स्टील्स जो इंडिया में नहीं बनते,
जो इंपोर्ट होते हैं या जो एक्सपोर्ट की मार्केट जिनकी है, उन तरह की स्टील्स को की प्रोडक्शन इंडिया में बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। और ये जो स्कीम है ये नई फैक्ट्रीज के लिए भी लागू होगी, एक्सपेंशन के लिए भी लागू होगी, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए लागू होगी, कोई बाहर से इन्वेस्ट करे उसके लिए लागू होगी। बिकॉज बेसिकली जो हमारे प्राइम मिनिस्टर की विजन है आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए एंड टू बिकम पार्ट ऑफ ग्लोबल सप्लाई चेन्स, ये बहुत बड़ा विजन जो पीएम ने पिछले साल दिया था, लॉकडाउन के समय उन्होंने जो विजन दिया था, ये उस विजन के तहत ये स्कीम आगे बढ़ाई है। सो डिटेल्स अभी इस स्कीम की नहीं आई हैं, पर जो अनाउंसमेंट हुई है वो मुझे लगता है इससे काफ़ी ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट्स आएंगी। अलग अलग कंपनियां ऑफ कोर्स अपने प्लान्स बनाएंगी, बट इसका बहुत फ़ायदा होगा इस सेक्टर में। ये जो सी स्कीम आई है गवर्नमेंट की तरफ से, अच्छी स्कीम आई है जिसमें स्पेशलिटी स्टील वालों को बहुत बेनिफिट होगा। लेकिन एक बहुत बड़ा इशू है जो कि मतलब कि एनवायरनमेंट क्लियरेंस का, स्पेशली हमारे लुधियाना सिटी के लिए, जिसमें हमें एनवायरनमेंट क्लियरेंस लेने के लिए दिल्ली जाना पड़ता है। और वहाँ पर मतलब कि जो उनके क्या कहते हैं नॉर्म्स हैं, जो उनके नॉर्म्स है इट इज़ वेरी स्ट्रिक्ट। मतलब कि मेरी भी फाइल लगी हुई है एनवायरनमेंट क्लियरेंस की दिल्ली में, एंड अभी तक 3 साल हो चुके हैं, अभी तक वो फाइल मूव फॉरवर्ड नहीं हो रही। जिसके कारण अगर गवर्नमेंट कह रही है, एक तरफ कह रही है कि प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो बेनिफिट होगा, प्रोडक्शन लिंक स्पेशलिटी स्टील, वी आर रेडी, हम तो रेडी हैं कि हमारी प्रोडक्शन डबल हो जाए। हमने तो डबल की फाइल दी हुई है, लेकिन ऑलरेडी 2-3 साल अगर इतना लेट काम होगा तो गवर्नमेंट कैसे बेनिफिट कैसे लेंगे गवर्नमेंट से? ये आप मतलब क्या कहना चाहते हैं गवर्नमेंट को कि ये जो स्कीम अच्छी है, लेकिन इसमें थोड़ा स्कीम अच्छी है, स्पेशलिटी मतलब कि हम ऑलरेडी अलॉय स्टील बना रहे हैं, मतलब कि हैवी स्केल पर बना रहे हैं, लेकिन हम अपनी प्रोडक्शन बढ़ा ही नहीं पा रहे क्योंकि हमें एनवायरनमेंट क्लियरेंस के लिए दिल्ली जाना पड़ता है। दिल्ली में फाइल देते हैं वो, मतलब कि जौन सा सिंगल विंडो होना चाहिए, फाइल दी, गिव अस, हमें क्लियरेंस दे दो, वो मतलब कि लिंगर ऑन करती रहती है, फाइल करती रहती है। कई इंडस्ट्रीज की लुधियाना की 3-3 साल हो गए वहां पर फाइलें लिंगर ऑन कर रही। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹਿਲਾਉਣ ਵੀ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ। ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨਵਤੇਜ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜੋੜੀ ਨੂੰ ਫਰੇਮ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਤੇ ਹਿੱਟ ਜੋੜੀ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮਿਸ਼ਨ 2022 ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰਸਟ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇਜਵੰਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਕੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਫਰੇਮ 'ਚ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਫਰੇਮ 'ਚ ਫਿੱਟ ਵੀ ਆ ਤੇ ਫਰੇਮ 'ਚ ਹਿੱਟ ਵੀ ਆ ਉੱਦਾਂ ਵੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਜਰਬਾ, ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੋਸ਼, ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਹਨੇਰੀ ਵਾਂਗੂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ ਔਰ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਟਾਂ 80 ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਸੀਰੀਅਸ ਸਵਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ, ਤੇ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਗੋਆ ਚਲ ਗਿਆ 300 ਯੂਨਿਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਚਲ ਗਿਆ 300 ਕਰ ਦਿਓ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਣੀ, ਬਿਜਲੀ ਕਰਨੀ ਕਿੱਦਾਂ ਆ। ਕੋਈ ਉਹ ਝੂਠ ਮਾਰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮਾਰੀ ਜਾਓ, ਇਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਦਿਲ ਟੁੱਟਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਮਾਤਮ ਛਾਏ ਪਏ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਲਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਉਸ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਗੱਲ ਬਣੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੋਰੀਆ ਬਿਸਤਰਾ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੋਂ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਬੋਰੀਆ ਬਿਸਤਰਾ ਗੋਲ। ਇਹ ਤੇ ਦੇਖੋ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਸ ਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਡਰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਔਰ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹਰ ਹੱਥ ਕੰਡਾ ਵਰਤ ਰਿਹਾ। ਵੇਖੋ 20,000 ਕਰੋੜ ਲਾ ਕੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਉਦੋਂ? ਉਹਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਜੇ ਆਪਾਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੇ 50,000 ਦੇ ਇਨਾਮੀ ਬਦਮਾਸ਼ ਬਿਰਜਿੰਦਰ ਲਾਲਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸੌਦਾਗਰ ਬਦਮਾਸ਼ ਲਾਲਾ ਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਵਿਸ਼ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਆਰੋਪੀ ਫਰਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੇਰ ਰਾਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ये 50,000 का इनामी बदमाश विजेंद्र उर्फ लाला है, जो नशे का कारोबार करता है। इस पे करीब 18 मुकदमे दर्ज हैं, जो अवैध नशा
हत्या और लड़ाई झगड़े एवं आरंजक की मुकदमे दर्ज हैं। लाला ने करीब 2 महीने पहले एक छात्र है कविश, उसको ओवरडोज देकर उसकी ओवरडोज की वजह से हत्या हो गई थी। उस मामले में फरार चल रहा था। पुलिस आयुक्त श्री ओपी सिंह के जो अपराधियों के खिलाफ जो दी गई ड्राइव है और धरपकड़ के निर्देश दिए गए, उस पर कार्रवाई करते हुए क्राइम ब्रांच डीएलएफ ने इसको आज रात टाउन पार्क एरिया से रात अरेस्ट किया है। ਖੱਡ 'ਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਾਲੀ ਰੋਡ ਨੂੰ ਚੌੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਾਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਖੱਡ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਸੜਕ ਨੂੰ ਚੌੜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸੜਕ ਨੂੰ ਚੌੜਾ ਕਰਨ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 7.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਵੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੜਕ ਦੀ ਤੰਗ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਸੜਕ ਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਵੀ ਹੈ, ਸਕੂਲਸ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ 7.5 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਗਭਗ ਇਸ ਸੜਕ ਦਾ ਬਜਟ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਫੋਰੈਸਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈ ਲਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫੋਰੈਸਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੀ ਵਿਚ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਜਾਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਜੀ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜੀ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੈ ਜੀ ਕੰਮ। ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ? ਬਸ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਉਦਘਾਟਨ ਬਾਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਲੌਂਗੀਆ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਇਸ ਸੜਕ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸੁਣਿਆ। ਚੌੜੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀ? 7.5 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਗਭਗ ਨੇੜੇ। ਤੇ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? ਕਿੰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ। ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਹਲਕਾ ਕਾਦੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਲਕਾ ਕਾਦੀਆ ਦੇ ਕਸਬਾ ਭੈਣੀ ਮੀਆਂ ਖਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੁੰਬਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਕੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਜ਼ੋਨ ਪੱਧਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੀ ਭਿਣਕ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਖਿਲਾਫ ਜੰਮ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਸਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਔਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਲੀਡਰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋ ਔਰ ਉਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੋ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤ ਲਈਏ, ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਧਰ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਏ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜਨੀ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਹੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲੜਨੀ। ਜੇ ਫਿਰ ਜੋ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕਾਲ ਕਰੇਗੀ, ਜੇ ਸਖਤੀ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮ ਦੇਵੇਗੀ, ਸਖਤੀ ਵਰਤਾਂਗੇ ਜੀ। ਜੋ ਕਾਲ ਆਏਗੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹੁਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਅਸਲੀ ਕਿਸਾਨ ਸੀ ਬੈਠੇ ਔਰ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਰਾਧ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਭ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਜਲਤਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਭੈਣੀ ਦੀਆਂ ਮੁੱਠਾਂ ਸਰਕਲ ਆਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੀਟਿੰਗ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਬਣ ਗਈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਮਨ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰੇ, ਪਰ ਘਰ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਸਾਰੇ ਅਰਮਾਨ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਬ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਕਾਰਨ ਨਾ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਦੀ ਫੀਸ ਭਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਰਪਾਲਾ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਨੌਜਵਾਨ ਕੁੜੀ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਤਮੰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਰੱਬ ਨੇ ਐਸਾ ਚੱਕਰ ਚਲਾਇਆ ਕਿ ਉਸਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੀਬੀ ਆ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕੇ। ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ
ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸੁਪਨਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਿਆ ਵਾ ਕਿ ਮੈਂ ਭਰਤੀ ਹੋਣਾ ਵਾ, ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀਂਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਵਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਛੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਾਪਾ ਜੀ ਦੇ ਗੋਡੇ ਤੇ ਆ, ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, 250 ਰੁਪਇਆ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੀ ਚੱਲਦਾ, ਬਸ ਸਾਡੇ ਖਰਚੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਫੌਜ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਮੈਂ ਫੌਜ ਦੀ ਬਸ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ। ਮੇਰਾ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਇਹ ਸੁਪਨਾ। ਅਸਾਂ ਕਾਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਮੇਰੀ +1 ਕਲਾਸ ਦੀ ਫੀਸ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਟੀਚਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਫੀਸ ਦੇ, ਤੂੰ ਇੰਨੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਆ, ਤੇ ਤੇਰੀ ਫੀਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੈਮ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਮੈਡਮ ਜੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ, ਬਸ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਕੁਛ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੀਬੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਹੀ ਤੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ 5 ਆ, 3 ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ, 2 ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ। ਬੇਟੇ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਨੇ, ਬੇਟੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ? ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਡਿੱਗ ਪਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਗੁੱਟ ਟੁੱਟ ਗਏ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਗਰੀਬੀ ਹੋ ਗਈ। ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਗਏ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਧਾਸ ਦੇ ਇੱਕ 25 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਚਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੌਜਵਾਨ 8 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਉਸ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਡਾ ਬੇਟਾ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ USA ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੁਛ ਹੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋਇਆ, ਟਰਾਲਾ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਟਰਾਲਾ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਆਏ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਘਰ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਉਹਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਹਾਂ। ਪਰ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾ ਕੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਹਸਪੀਟਲ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਉਹ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੇ ਹਾਲਤ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਰਾਤ ਤਕਰੀਬਨ 12 ਵਜੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡਾ 2-3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਡੈੱਡ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਟਰਾਲਾ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਆਏ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਘਰ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਉਹਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 8 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵੀ ਗਵਾਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਤੋਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਵੱਲ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਅਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਉਕਤ ਜੱਥੇ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਤਪ ਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਬੇਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਿਖੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਵਾਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਨੌਜਵਾਨ ਨਵਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਨਵਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਯੂਪੀ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਾਲੇ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਉੱਥੇ। 550 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਸਿੰਘ। ਨਵਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਬੇਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਾਰਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮਾਰਚ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ ਔਰ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਰੰਗਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਘਰ ਆਈਏ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਐਫਰਟਸ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਤਪੱਸਿਆ ਹੋਈ ਆ, ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ANB ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।